दोस्तों एक होर खास वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच। इन्हां दिनां कुछ देरी हो रही है, कुछ ऐसे कारण अज दे खास करके इस वीडियो नूं बनाउण तो पहलां ऐसे रहे। देरी हुई वीडियो बनाउण दे विच पहलां जहन दे विच ये भी आया भी शायद जे इस वीडियो नूं ना भी अज पाया जाए तां भी कोई गलबात नहीं होएगी, लेकिन फिर महसूस किया भी हुण क्योंकि डेली वीडियो पै रहे ने ते साडे जिन्ने भी सबसक्राइबर्स हैगे ने एक्सपैक्ट करते हैं। सो अज ये वीडियो थोड़ा लेट जरूर आएगा, लेकिन मैं इस वीडियो नूं बना रहा हाँ। तो अज इस वीडियो के विच मैं अपने कल के वीडियो तो गल थोड़ा अगे तोरांगा। बिमल कौर खालसा होना जिहड़े साबका मैंबर पार्लीमेंट सन ते जिस तरीके नाल उन्हां दी मौत भेद भरे हालातां दे विच हुई, वो पूरा वीडियो तो उस वक्त उन्हां वल्लों जिहड़ी पार्टी की नुमाइंदगी की गई सी उस उत्ते मैं वीडियो बनाया गया सी ते सारी गल्लां बातां उस वीडियो नूं तुसीं काफ़ी चंगा रिस्पॉन्स दिता है। अज इस वीडियो में मैं उसी कॉन्टीन्यूएशन बनावांगा क्योंकि मेरा इरादा कोई किसी होर वीडियो नूं बनाउण दा सी, लेकिन यूट्यूब के उत्ते कुछ लोगों ने कॉमेंट किए सी ते खास करके साडे सबसक्राइबर ने जिन्होंने कहा सी भी शायद मैं बिमल कौर खालसा की जिहड़ी पार्टी उन्होंने बारे दसी भी वो सिमरनजीत सिंह मान पार्टी तो चोण लड़े सन ते जित के MP बने सन, वो गलत सी। सो उन्होंने मैं यूट्यूब के इस कॉमेंट के विच अपना जवाब भी दिता सी, लेकिन उस तो बाद मैंने ये चीज़ महसूस हुई कि बहुत से लोग सुनिया सुनाइया गल्लां उत्ते विश्वास कर लेंदे ने, क्योंकि मेरी कोशिश होंदी है जदों मैं वीडियो बनाउंदा है तो मेरी कोशिश होंदी है भी मैं तत्थ फरोलना जरूर, तो कोशिश होंदी है ज़्यादा से ज़्यादा जिहड़े फैक्ट्स है उन्होंने मैं रैफर करा। बहुत से ऐसे रसाले, बहुत से ऐसी पब्लिकेशनस तो बहुत से ऐसे लोगों नाल गलबात भी होंदी है तो उन्हां चों तत्थ कड्ढे जाते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसे कॉमेंट करते हैं तो वो जिहड़ा बयान सी या जिहड़ा भी कॉमेंट आया सी साडे एक सबसक्राइबर का, उस दे विच उन्होंने बिल्कुल गलत गल की सी ते उल्टा उन्होंने मैनू ही कहा सी भी मैं बिल्कुल गलत जानकारी दे रहा जदों कि फैक्ट कुछ होर सी। लेकिन एनीवेज आपां उस गल ते नहीं आते तो उन्होंने जो भी कहा उन्होंने अपनी समर्था या अपनी समझ के मुताबिक गलबात की या जिन्नी उन्होंने जानकारी सी। लेकिन मैनू ये महसूस होया भी मैं 1999 के उन्होंने चोणों का जिक्र जरूर करा, क्योंकि उन्होंने चोणों के जिमें मैं पहले अपने बिमल कौर खालसा वाले वीडियो के भी जिक्र किया सी भी 6 ऐसे मैंबर पार्लीमेंट सन जो कि शिरोमणी अकाली दल मान सिमरनजीत सिंह मान की जी पार्टी सी उस विचों जित के आए सन। तो उस तो इलावा 3 होर ऐसे इंडिपेंडेंट भी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सन वो भी जेतू रहे सन। सो कुल मिला के 9 मैंबर पार्लीमेंट ऐसे सन जो कि थोड़े जे गरम ख्याली विचारधारा के जिहड़ियां धिरां सन उन्होंने बिलोंग करते सन। तो देश के इतिहास के या पार्लीमेंटरी डेमोक्रेसी के पहला अजिहा इलैक्शन सी जिस विच कि पंजाब के 13 विचों 9 जिहड़े MP चुन के आए वो या तो सिमरनजीत सिंह मान दे सन या फिर उन्होंने वालों समर्थित ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडीडेट सन। सो उन्होंने मैं लिस्ट वेरवा थोड़े नाल साझा करांगा, लेकिन ये जरूर दस दी भी 1999 का चोण जिहड़ा है तो उस तो पहला सिमरनजीत सिंह मान का उभार अज दे मेरे इस वीडियो का जिहड़ा संदर्भ है तो अज दे जिहड़ा कॉन्टैक्सट है वो सिमरनजीत सिंह मान तो उन्होंने पार्टी का उभार तो फिर उस तो बाद उन्होंने निगार जिहड़ा होया वो होने वाला है, जिहदा क्लाइमैक्स तो जी पीक सी वो 1999 का उही इलैक्शन सी जो कि पार्लीमेंट का इलैक्शन सी जिस विच कि देश की सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार बदली, राजीव गांधी सत्ता तो बाहर होए, उस तो बाद VP सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर कुछ महीने लिए प्रधानमंत्री रहे तो फिर बाद में तकरीबन 1.5 साल सरकार चलाने तो बाद एक बार फिर 1991 का मिड टर्म इलैक्शन दोबारा करना पाया, जिस तो बाद PV नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र के विच आई, यानी कि कांग्रेस की सरकार 1999 तो बाद 1991 के विच बदल गई। एक तकरीबन 1.5 साल का ऐसा वक्फा सी जदों कि पंजाब लिए भी बहुत आसां उम्मीदां जागियां सन, क्योंकि एक पासे गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र के विच सी या ये कह ली भी गांधी परिवार तो बगैर जी सरकार से प्रधानमंत्री जो सन वो गांधी परिवार विचों नहीं आते सन। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि एक क्रिटिक के रूप में या एक बैटनार के रूप में निकल के सामने आए सन। राजीव गांधी उन्होंने बहुत मुखालफत की सी, राजीव गांधी बहुत करड़ा जिहड़ा विरोध होया सी बोफोर्स घोटाले के इल्ज़ाम तो लैके बहुत सी ऐसी गल्लां बातां सन जो कि VP सिंह ने बहुत मुखर होकर उन्होंने दिनों उठाइयां, जिस तो बाद कि राजीव गांधी सत्ता तो बाहर जाते हैं ने। सो 1999 तो लैके 1991 का समा सी जदों कि पंजाब लिए भी एक होर गोल्डन मौका सी, सुनहरी मौका एक होर आया सी पंजाब के हालात नूं होर बेहतर करने लई, ते इसलिए कदम भी कुछ पुट्टे गए। जिहड़े भी कदम चक्के गए वो नाकाफ़ी सन। विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर वालों ऐसियां कोशिशां हुईयां, ऐसा नहीं है भी कोशिशां नहीं हुईयां, लेकिन जो भी किया जाना सी जो लोड़ींदा सी उस तो काफ़ी घट ये दोवें प्रधानमंत्री अपने बहुत ही लिमिटेड जिहड़ा इन्हां दा स्पैन मिलिया सी या इन्हां दा काम करन दा टर्म सी या टेन्योर सी, जिस तो बाद इन्हां दी सरकारां घेरतियां गईयां, उस दे विच भी केंद्र दे विच कांग्रेस की भूमिका रही। सो ज़्यादातर ये कुछ लोग कर नहीं पाए। कोई भी ऐसा पंजाब समस्या का हल कढ़न दे विच
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਘੋਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ SAD ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿੰਬਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਮਾਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਵਾਂਗ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 MP ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 1967 ਦੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ IPS ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1977-78 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ IPS ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CISF ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ DIG CISF ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ ਉਹ DIG CISF ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲਸ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਪਕੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸਨ, ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ 1999 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5,90,000 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 1999 ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,27,000 ਵੋਟ 5,90,000 ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕੋਰਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਲਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰਕੜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ VP ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ VP ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ VP ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, JF ਰਿਬੇਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ
ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋੜਾ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੇ ਹੱਲ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਐਕੌਰਡ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸਨ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੋਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 54 ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 1991 ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੇਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਹਨੀਮੂਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹ ਜੂਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1999 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਰੈਡੀਕਲ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 6 ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 1999 ਵਾਂਗ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1991 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 1999 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ 5 ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MP ਸਮੇਤ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੂਨ 1991 ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MP ਚੁਣੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਮੋਡਰੇਟ ਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1997 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਖੁਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਸਾਲ, ਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ SAD ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਜਨਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇ 1992 ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 2002 ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਬਣੀ ਸੀ 1999 ਦੀ, ਉਹ ਕਦ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਟੇਕਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਫ ਲੇਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਸਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉसी ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੀ 1999 ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਭਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਂਡ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਤੇ 1992 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।